कैबिनेट मंत्री राजा वड़िंग दा राजपाल ते वड्डा इल्जाम, कहा विरोधी पार्टी दा होण करके राजपाल देरी नाल क्लीयर करते ने सरकारी फाइलां। नरमे दा मुआवजा लेट होने दे पिछे दसी ये वजह। अज रस्मी तौर पर अपनी नवीं पारी की शुरुआत करेंगे कैप्टन। दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ के सैक्टर 9 पार्टी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। बड़ा सवाल, कैप्टन नाल की अज नजर आएगा कोई बड़ा चेहरा। बेअदबी केस च राम रहीम तो बाद हुण डेरा सिरसा के प्रबंधकों तो पुछगिछ करेगी SIT। अज डेरे जाके विपासना इंसा ते PR नैन तो होंगे सवाल जवाब। 3 बार सम्मन तो बाद भी दोवें नहीं हुए पेश। STF रिपोर्ट नूं लैके हाईकोर्ट च अज अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई दौरान बेंच ने रिपोर्ट नूं स्टडी करन दी कही सी गल। मजीठिया ने भी पार्टी बनने लई पाई हुई है पटीशन। अमृतसर च सरहद नेड़े नजर आया ड्रोन। BSF की फायरिंग तो बाद पाकिस्तान वाल मुड़िया वापस इलाके सर्च ऑपरेशन जारी। भारत च तेजी नाल फैल रहा ओमिक्रॉन। दिल्ली राजस्थान सने देश के 5 सूबਿਆਂ च ओमिक्रॉन का विस्फोट। कल एक दिन च आए 17 केस, हुण तक कुल 21 मामले। मुंबई टेस्ट च टीम इंडिया ने रचा इतिहास। न्यूजीलैंड नूं मात दे के दर्ज की सब तो वड्डी जित। सीरीज ते 1-0 नाल कब्जा। ते गल पंजाब सरकार बनाम बस ऑपरेटर केस दी, यानी हाई कोर्ट दे विच सुनवाई मुकम्मल हो चुकी सी। फैसला रिजर्व रख लिया गया सी ट्रांसपोर्ट ते और हुण अज फैसला सुनाया जाना है। अदालत ने बस कंपनियां नूं राहत दे दित्ती है। फैसला आ गया है, अदालत ने बस कंपनियां नूं राहत दे दित्ती है। सरकार वल्लों परमिट रद्द करन दे हुक्म खारिज कर दित्ते गए ने। जिवें असीं दस रहे सी दर्शकां नूं लगातार कि हुणे फैसला सुनाया जाना है, वो फैसला आ चुक्या है। बस कंपनियां नूं राहत मिली है। उन्हां दे परमिट रद्द करन दे जिहड़े सरकार दे आदेश सी उन्हां नूं खारिज कर दिता गया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वल्लों। दरअसल एक लंबे समय तो चलती आ रही कवायद है ट्रांसपोर्ट महकमे दे नाल जुड़ी हुई। और पंजाब दे विच आम तौर पर अगर सियासी भाषा की गल करिए तो सियासी भाषा दे विच इसनूं ट्रांसपोर्ट माफिया तक कहा जाता रहा है। सो 2 वड्डियां कंपनियां ऑर्बिट ते न्यू दीप बस सर्विस, इन्हां ते पिछले दिनों के विच नवें बने कैबिनेट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वल्लों वड्डी कार्रवाई की गई। कई बसां दे चलान कट्टे गए, कईयां दे जिहड़े परमिट सी ओह कैंसल किए गए, कई बसां नूं जब्त किया गया। ऑर्बिट कंपनी जिहड़ी बादल परिवार नाल संबंधित है और न्यू दीप बस कंपनी जिहड़ी डिंपी ढिल्लों परिवार नाल संबंधित है, इन्हां दोनां दियां ये कंपनियां ने जिन्हां ते वड्डी कार्रवाई हुई। इस तो बाद अदालत पहुंच गई। अदालत ने ऑर्बिट कंपनी नूं तां उसे वेले राहत दे दित्ती सी और तुरंत प्रभाव नाल सारियां जब्त बसां छड्डण दे हुक्म दे दित्ते गए सी, पर दीप बस सर्विस नूं उस मौके ते राहत नहीं मिली सी। अज अदालत ने अपने फैसले दे विच इन्हां बस कंपनियां नूं राहत दित्ती है और सरकार वल्लों परमिट रद्द करन दे जिहड़े दित्ते हुक्म ने उन्हां नूं खारिज कर दित्ता गया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वल्लों। इस वेले दी सब तो वड्डी अपडेट है यह कि हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिता है। होर जानकारी लिए उमेश शर्मा साडे सहयोगी सीनियर पत्रकार जुड़े ने। उमेश, जानना चाहांगे की फैसले दे विच डिटेल्स ने, थोड़ा विस्तार नाल दसो किस तरीके नाल इसनूं राहत किया जा सकता है बस कंपनियां लई। विजय, डिटेल ऑर्डर हले आना बाकी है, लेकिन पटीशन अलाउ का मतलब वही होंदा है कि जिहड़ी मंग सीगी ऑर्बिट कंपनी ते न्यू दीप दी वो मन ली गई है। यानी कि जिहड़ी बसां जब्त की गई सी, हालांकि ऑर्बिट नूं राहत मिली सी लेकिन न्यू दीप नूं राहत नहीं मिली सी। और न्यू दीप दी जे पटीशन की गल करा, राजा वड़िंग नूं भी नोटिस होया सीगा। ਇਹਦਾ मतलब है कि डिटेल ऑर्डर ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਵਿਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ डिटेल ऑर्डर ਹਾਲੇ ਟਾਈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। टाइम लग सकता है घंटा या 1.5 घंटा, लेकिन इन्ना जरूर है पिटीशन अलाउ का मतलब होंदा कि जिहड़ी राहत मंगी सी कोर्ट विच वो मिल गई है। मेरे नाल पुनीत बाली ने। बाली साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 दे विच। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बाली साहब, मैं थोड़े तो थोड़ा जिहा टैक्नीकल पॉइंट ऑफ व्यू नाल जानना चाहूँगा कि की पटीशन दे विच क्या गया सी और जे आपां पटीशन अलाउ कहने हैं तां मतलब कि जिहड़े पॉइंट्स तुसीं रेज कीते सी वो मन्ने गए ने सारे। इसनूं राहत उस लहजे नाल उस लिहाज नाल किया जा सकता है, जे थोड़ा जिहा टैक्नीकली विस्तार नाल समझा सको। हाँ देखो, पटीशन अलाउड का मतलब होंदा है कि तुसी जिहड़ी गुहार कोर्ट नूं लगाई
ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਅਲਾਉਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੋਨਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 8, 9, 10, 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦੇਣ ਜੀ, ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਬਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਰਾਨਪੂਰਵਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਈ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਰਬਿਟ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬਿਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਊਦੀਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਵਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਆਵਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਆਵਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਜੀ ਜੀ, it does not look at political rivalry, it does not look at illegality, it gives a chance to everybody who has been victimized to come to the court. And ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਵਲਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਵਲਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਬਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਰੋਸ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਾਨਸਾ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਜਲਦੀ ਜੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਅੜਚਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਏਜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਏਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 12 ਦਿਨ ਲਾਤੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ 36000 ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ NRC CAA ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਦਰਜ ਪਰਚਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਟਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੇ ਹੋਇਆ, ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ, ਕਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਦ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾ ਗਵਰਨਰ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ,
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ, RSS ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹਰੇਕ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ED ਦੇ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ CBI ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਤੇ ਸਰਸੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਡੇ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ, 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 26 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, 6 ਦਸੰਬਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ 36000 ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰਤੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਆਲਰੇਡੀ। ਦੇਖੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 10000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 17000 ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟਾਈਮਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿੱਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚਣ ਸੀ ਤਾਂ ਡਿੱਕੇ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 36000 ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, 36000 ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੋ ਝਾਤੀ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 36000 ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ 26ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ 26 ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਵਾਪਸ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਚੰਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਅੜਚਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ AG ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, AG ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 12 ਦਿਨ ਲਾਤੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ।